بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد إن شاء الله ما تماني زاري ككتاب التوحيد تمرتهاش ودرسهاش هنا باب ما جاء في الرياء إن شاء الله معنيه هنا ما نزارو بألفه وبنوانو ترانتنا يتملكتنو باب يعني ما من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله بالله سبحانه وتعالى مالتنو كما من يمدبال الصبر على أقدار الله بالله سبحانه وتعالى ما نوساني وشليمان الصبر ما دقنا متاقس يعني مالتنو بالله سبحانه وتعالى ما نو كما من عندما يمدب تملكتن نبر مانو كذا دمو የሶብር አይነቶች በስንት እንደሚከፈሉ በሶስት እንደሚከፈሉ الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله እነዚህን ማለት ነው በሶስት እንደሚከፈሉ ተመለክተን ነበር ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የሶብር ማለት ነው ሶብር ማለት ምን እንደሆነ ከቋንቋ አንፃር ማለት ነው አይተናል ማለት ነው። نعم خيرا ان شاء الله ደግሞ ዛሬ የምንመለከተው باب ما جاء في الربا باب رأس نوالو ما نجر أسملكتو من نجر هنا رأسنا جاء يمت النجر أسملكتو من نجر هنا رأسنا والو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء يمت النجر أسملكتو من نجر هنا رأسنا في الرياء رياء مالتنا بمعنى يلين سرا مالتنا رياء مالت يلين سرا مانو سويو مالتنا ملكام سرا بمسرا بجزي وابن عبادة بمفسر بجزي مالتنا سو انداوي بلو ሰዎች አይተው እንዳሞገሱልኝ ብሎ መስራት ሪያ ተብሎ ይጠራል። ያኒ ማለት ነው መስደሩ ራአ ዩራኢ ሪያአን ማለት ነው። ቢማዕና ማለት ያኒ ሪያ ማለት ሰው እያዩልኝ ማለት ነው። ቢማ ዩራ ባይናችሁ እያዩ ነው ብሎ አስቦ ይሄ ሰራውን ማለት ነው አሳምሮ መስራት ኢላ አኺሪሂ ለሰዎች ብሎ መስራት ይሄ ሪያ ተብሎ ይጠራልና ስለሱ የሚናገር የሆነ ራስ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ሼክ መሐመድ ብን አብዱል ወሃብ ረሂመሁላሁ ተዓላ ይሄን ባብ ማለት ነው ከኪታቡ ተውሂድ አቅድ አድርገው ሲያመጡ የፈለጉበት የሆነው ነጥብ አለ ያስተምሩና የፈለጉበት እሱ ምንድነው يعني ሪያ የሚባለው ነገር ሙኺለን ቢተውሂድ በተውሂድ يعني ተውሂድን የሚያጎል ተውሂድን የሚያበላሽ በሆነ ጊዜ وكذلك ومحبطا للعمل الذي قارنه وكذلك ማኑ የተቆራኘውን ማለት ነው ሪያ የሚባለው ነገር የገባበትን ስራ እንደሚያበላሽው ነው የሚያበላሽ በሆነ ጊዜ لذلك ناسب أن ينبه عليه المؤلف في هذا الباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى እዚህ ባብ ላይ እንደ ርዕስ አድርጎ አስቀምጦ ለማንቃት ማለት ነው ፈለገ ለዛ ነው ያኒ ማለት ነው ይሄን ባቡ ما جاء في الرياء ብሎ የተናገረው ማለት ነው። እንደሚታወቀው ሪያ የሚባለው ሽርኩን አስገር ወይም ደግሞ ትንሹ ሽርክ ተብሎ ከትንሹ ሽርክ እንደሚመደብ ማለት ነው ግልጽ ነው። ያኒ الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر በትልቁ ሽርክና በትንሹ ሽርክ ያኒ መሐከል ያለው ልዩነት ስንመለከት يعني تلقو شرك مانو سران مبونو يسابسال بمعنى مالتنو يحبط الأعمال الصالحة سويو بهوتو مولو يسراتشون مالتو ملكام سراوچين يبلاشبتال الشرك الأصغر ميبالو السالمو يعني لا يحبط جميع الأعمال يسرون هلا مبونو يسابسم الزاي يعني مالتنو يقبابتن يعني مالتنو سلاسي سجر كونه ويرمو قرآن سكارا كونه يقبابتن سرا يبلاشبتال እንጂ እስከዛሬ ማለትነው ሪያ ሳያደርግና ሱም አሳያደርግ የሰራው የሆነው መልካም ስራ አያበላሽበትም ማለት ነው። ብዙ አይነት አኩል ያህል ልዩነቶች አሉ። እነዚህ ላይ ባቡ ማጃ ፊሪያ بمعنى ሽርክ አልአስገርን በተመለከተ ትንሹ ሽርክ በተመለከተ የሚናገር ሆነ ርዕስ ነው አሉ ማለት ነው። نعم خيرا وقول الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى قال ብለው መረጃ ማለት ነው አደረጉ بمعنى سران የሚባለው ነገር በተቀላለ ለአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው መስጠት ግዴታ እንደሆነ ማለት ነው ሲናገር ጌታችን ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ في سورة الكهف سورة الكهف ላይ መጨረሻ ላይ ማለት ነው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ምን ይላል قل በለህ በላችሁ ይላል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala انما يعني ማለት ነው አዳቱ ሐስሪን ወቀስር ብሎ ይጦራታል ነሐቶች ብቻና ብቻ የሚለው ማለት ሰጣለች ኢነማ ብቻና ብቻ ነኝ እኔ እኮ ማለት ነው ብቻና ብቻ ነኝ ብለህ ነገራቸው በሸሩን ሰውነኝ ወኒ ሰውነኝ እንጂ ሌላ አይደለሁም
የሰው ልጅ ብቻና ብቻ ነኝ ብለህ በላቸው مثلكم ልክ እንደናንተው አምሳያ ማለት ነው የሰው ልጆች ያኔ ሰው ከሰው ልጅ የምመደብ ሰው ነኝ ሰው እንጂ ሌላ አይደለሁም ብለህ በላቸው ማለት ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ልክ እንደማንኛውም ሰው ናቸው እንደኛው ማለት ነው ነገር ግን መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከኛ ማለት ነው የሚለዩበት የሆነ ነገር አለ እሱም ወደፊት የጠቀሱት ነው ዩሃ ይስተላለፍልኛል አሉ ዩሃ ማለት ይስተላለፋል ኢለየ ወደንኩ ይስተላለፋል انما الهكم ين اي معبودكم ማለት ነው ኢላህ بمعنى المعبود ማለት ነው انما الهكم የናንተኩ ማለት ነው ጌታችሁ አማልክቶ አኒ አምላካችሁ ጌታችሁ የምታመልኩት ጌታ ኢላሁን አይ ማዕቡዱን ተመላኪ ነው ዋሂዱን አንድ የሆነ ነው ማለት ነው بمعنى واحد في ذاته واحد في صفته في اسمائه وصفاته واحد في ربوبيته والوهيته በስሞቹም ሆኖ በባህሪያቶቹ በአስማኡ ሲፋት በሁሉም ማለት ነው በሩብያውም በኡሉህያውም وكذلك بذاته الله تبارك وتعالى አንድ የሆነ ጌታ ነው ማለት ነው لا كما تقوله النصارى نصاراዎች እንደሚሉት አይደለም ان الله ثالث ثلاثه ያኒ ማነው ከነሱ ሶስተኛ የሚል አለ እነሱም አንድ አይደሉም ያኒ ክርስቲያኖች ማለት ነው ወይም ነሳራዎች ማለት ነው ያኒ የተለያየ የሆነ እምነት ነው ያላቸው ያው መብኒ ያኒ እምነታቸው ያኒ እምነታቸው መብኒዩን على ماذا مبنيون على الجهل والضلال يعني ማለት ነው ወለዳሊን ተብለው ተጠሩት لانهم كانوا يعبدون الله عز وجل على جهل وضلال الله سبحانه وتعالى ማለት ነው ባላዋቂነትና በመሃይምነት ስለሆነ የሚያመልኩት ضال ተባሉ ማለት ነው يعني النصارى كلهم جهال لا يعرفون شيئا ولا يعرفون عن دينهم شيئا ስለድናቸው ማለት ነው يعني ስለ ሃይማኖታቸው ራሱ በትክክል ማለት ነው ያውቁም ሲጀመር አስለን ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ እንደሚናገረው 10 ማለት ነው ነሳራዎችን 10 ክርስቲያኖችን ሰብስበን እያንዳንዱ ማኑ ስለድኑ ብትጠይቀው ይላሉ አይ يعني ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ምንድነው እምነት ብለው ብትጠይቀው የተለያየ መልስ የሚሰጠው ሁሉም ማለት ነው ምክንያቱም يعني የሚከተሉት ምንም አይነት ማን ነው የተስተካከለ እምነት ስለላችሁ የብጅታና የብድ አካር ነው የሚሄዱት የተወጃበረባቸው يعني ንግግራቸው የሚገጃጭ ስሜታቸውን የሚከተሉ ሰዎች ናቸው አላኩል ሐሊና እነሱ ናቸው الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه እነዛ ሰዎች በእርግጥም ክደዋል አላህ ሶስተኛ ነው ያሉት ሰዎች كدوال إلى الله تبارك وتعالى سلزم يعني ربنا تبارك وتعالى هو واحد في ذاته بذات مرته عنده نجتانو لا إله غيره ولا رب سواه كالسوج من ما ينتجتا يلم بلنا سلزي قل بها بلاتشو إنما أنا أنكو بيتشانا بيتشارين بشرون سونين مثلكم لكن دنا أنتو سونين سلزي ما هسلم سوناتشو عند صوفيا وشنا دمو عند كلاكلوش دمو كسون الدرجة أوتو دمبر ميالفالو مالتهم محمد بشر الله لا كالبشر كالياقوت بين الحجري يالو مالتنو سبحانه አውራር ላይ ይላሉ ማለት ነው ሙሐመድ ያላህ ሰው ነው ነገር ግን እንደ ሰው አይደለም አሉ ተጋባን አይደል እንደ ሰው አይደለም ያኒ የተመታታ ነገር እናገራሉ የሰው ልጅ ቢድዓ ላይ ሱናን ተቶ ወደ ቢድዓ ሲገባ ወይ ሲያልፍ ያኒ ንግግሩ የተገጃጭ ይሆናል ያሉ አይማዎች ያኒ አላህ ከፈጠራቸው ፍጣሮች ሰው ያኒ ከሰዎች ይመደባል ነገር ግን እንደ ሰው አይደለም አሉ እንግዲህ ጉልው ሲያልፉ ማለት ነው ኢደን ያኒ ማለት ነው الرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر መልእክተኛው ሐሰለም ምንድነው ሰው ናቸው ስለዚህ ማነው ሰው የሚያገኛቸውን ነገር ያገኛቸዋል ሰው ናቸው የሚለዩት ግን ከኛ በምንድነው ዩሃ يعني يتفرد يعني بالوحي ከአላህ በሚመጣው በሆነው ወህይ ግን ይለያል ካኒ እኛ ወህይ ይመጣልና ወደ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ወህይ ይሄድላቸዋል ኢላ يعني ማለት ነው ወህይ መጣልኝ የሚል ለምንም ሱፊ አካል ወይሞ ሱፊያ ፍቅር ያለበት የተሰውፍ ፍቅር ያለበት ካልሆነ በስተቀር እነሱ حدثني قلبي عن ربي ይላሉ يعني ሱፊያዎች ጦሪቅ አላቸው አምልከው يعني መቶ ጊዜ ሱብሃንአላህ መቶ ጊዜ ላ ኢላሃ ኢላላህ እንደዚህ ይሰጠውና ያን ይልና ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው حرامን በሱ ላይ حرام አይሆንም ግዴታ የሚባለው ነገር ግዴታ አይሆንም ጨረሰ وكذلك خواص የሚባለው ጀማ ነው خواص الخواص ይሏቸዋል ልዩ ናቸው እነዚህ لا يصلون ولا يحجون وكذلك ويفعلون الفواحش مدفون ነገር ይሰራሉ ማለት ነው አሰብላቸው حرام አይደለም በእነሱ ላይ አምልከው ጨርሰናል የሚሉት እነሱ ይሄ ሰፋነታቸውና ቂልነታቸው ነው ማለት ነው ምን ያሉ حدثني قلبي عن ربي ይላሉ ቀልቤ ማለት ነው ከጌታዬ ያናገረኝ ይላሉ ማለት ነው እንግዲህ የሚያናገራቸው እነሱ ሌላ ሸይጣን የሚያናገራቸው እኔ نحن ناخذ مباشره عن الله تبارك وتعالى ይላሉ እኛ ቀጥታ ነው ከአላህ ነው የምንይዘው ያኒ ሩሱሎችን አንከተልም ነው የሚሉት ሩሱሎች ለተራው ማህበረሰብ ነው እንጂ ለኛ አይነቱ ሩሱሎች አያስፈልጉም ረሱል ለተራው ማህበረሰብ ነው አማ الخواص ልዩ የሆኑትና በቃ
يعني ጌታቸውን ተገስተው ጫፍ የደረሱት እነዛ يعني لا يحتاجون الى اتباع الرسل الرسሎችን ወደ መከተል ያስፈልገው ነው የሚሉት አይፈልጉም እነሱ በልማኑ አንድ ወልይ ከሁሉም ረሱል ከሁሉም ነብያቶች ይበልጣል ነው የሚሉት አንድ ወልይ ማለት ነው ነብዩ واحد عند الصوفيه ከሶፊያው ዘንድ አንድ ነብይ افضل من جميع الانبياء ከነብያቶቹ ላይ ይበልጣሉ ይላሉ ሱብሃንአላህ عجائب ነው ይሄ ከባድ የሆነ ኩፍር የሆነ ነገር ነው نعوذ بالله على كل حال نقول انما انا بشر مثلكم እኔ ልክ እንደናንተው ሰው ነኝ يوحى الي انما الهكم اله واحد ወደኔ ስተላለፈኝልኛል የናንተ ጌታችሁ እኮ የምታመልኩት ኢላሁ ዋሂድ አንድ ሆነ ጌታ ነው ብለኔ የሚል ሆነ መልእክት ይስተላለፍልኛል እንጂ እንደናንተው ሰው ነኝ ብለው الرسول صلى الله عليه وسلم ተናገሩ ላለንበት ርዕስ አንቀጹን እስከዚህ ድረስ ይቆርጠዋል ላለንበት ርዕስ ግን ማለት ነው ይሄ አይደለም መሐል ሸዳችን ተማሙል አያ ያንቀጹ ሙሉ ነው ማለት ነው አንቀጹ ሙሉን ስንቀራ እናገኘዋለን ላለንበት ርዕስ ያኒ ያንቀጹ ሙሉ ምንድነው من إلى الله تبارك وتعالى كذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نمره سلازي فمن كان يهون أكل الله تبارك وتعالى يرجو مفلق يهون أكل لقاء ربه لقاء مجنانية مالتنا ربه كجيته وقارا مالتنا ونجا يوم القيامة كالله فيت مالتنا وقوم له بلو التساسب له يعني مالتنا راقوتين وقوم له بلو يامني هنا أكل على الله تبارك وتعالى ዝም ብሎ እንዳይቀመጥ ምን ያድርግ فليعمل يسرا عملا سران ማለት ነው ይስራ صالحا መልካም ምን ማለት ነው ስራ ይስራ መልካም አንድ ስራ ደግሞ መልካም የሚሆነው በምንድነው بالاخلاص والاتباع يعني ማለት ነው وترك الابتداع يعني ማለት ነው መልካም ስራ የሚሆነው ስራ መልካም የሚሆነው ኢኽላስ ሲኖርበት ከዛ ደግሞ ቁርአን ሐዲስን يعني የደገፈው ሲሆን ነው እንጂ ቢድዓ የተሰራ መልካም ስራ አይሆንም ስለዚህ فليعمل عملا صالحا መልካም ምን ስራ ይስራ يعني ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ بمعنى توحيد ያለው وكذلك يعني ሱና ሐዲስን يعني በሐዲስ በቁርአን የተደገፈ የሆነ ስራ መልካም ስራ ይባላል ማለት ነው ያንን መልካም ስራ ይስራ ولا يشرك ጋራ ለቀጥሎ ይሄ ነው ማለት ሸሪዓችን ላለንበት ርዕስ የሚስማማው ይሄ ነው ولا يشرك እንዳያጋራ ለአላሁ ተባረከ ወተዓላ نعم بعبادتي በአምልኮ ማለት ነው ربه በጌታው አምልኮ ማለት ነው بمعنى ጌታውን በሚያመልክበት ሰዓት ዒባዳ ሲሰራ لا يرائي بعمله በሚሰራው በሆነ በመልካም ስራ እንዲዩልኝ ይሰራ ሰዎች እንዳዩልኝ ብሎ ሰዎች እንዳሞገሱኝ ሲሰግድ ማሻአላህ ሸርጧን ጠብቆ አርካኗን ማቃ ሁሉን ነገር አሟልቶ ይሰግዳል የተላይ ሲሆን መስጂድ ላይ ምናምን ሰው ሲያዩ ማለት ነው ከቤት ሲሆን ደግሞ ማለት ነው ያኒ እንደ ስፖርት ጠቅ አድርጎ ይጨርሳታል ማለት በሁለት ደቂቃ ሰው ሲያዩ ማሻአላህ ያሳምራል ቁርአኑንም እንደዚሁ ደግሞ ያኒ እንዳለ ያሯሮጠ እየቀራ የነበረውን የሆነ ሰው ድምጽ እኮ ሲል ሲሰማ ያ አላህ يحسنها ويجملها በጣም ያስውባታል ያሳምረዋል መዱ الى اخره حروف المد ይቀርም ነው ለቅጦ ይጨርሰዋል እንደዛ ከሆነ ያኒ ማለት ምን ሆነ ሪያ ሆነ ማለት نعوذ بالله اذن ولا يشرك بعباده ربه احدا الى الله تبارك وتعالى በአምልኮ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ጌታውን ሲያመልክ ፈጽሞ እንዳያጋራ ይላል አንድንም አካል ማለት ነው احدا نكره ነው النكره اذا وقعت في سياق النهي تفيد ماذا العموم ይላሉ አይማዎች يعني ማለት ነው احدا አንድንም አካል እንዳያጋራ بمعنى ለሰዎች ብሎ እንዳይሰራ ስራውን ጥርት አድርጎ ለአላሁ ተባረከ ወተዓላ የአላህን ፊት ብቻና ብቻ ፈልጉ መሆን አለበት የሚሰራው ይላል ጌታችን ተባረከ ወተዓላ خيرا مناسبه يعني هذا يعني هذه الايه التي يعني ላለንበት ርዕስ يعني የአንቀጿ ተስማሚ መልእክት ምንድነው ስራችንማ ነው يعني ምን ሰራውን የዒባዳ ዘርፎችን ለአላሁ ተባረከ ወተዓላ ብቻና ብቻ ጥርት ማድረግ አለብን ነው እንጂ ለሰዎች መሆን የለበትም نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه نعم الزبوتها لي أو مناسبة الآية للباب أن فيها الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء كشرك مرة نسراتشن ترت مادة عند اللبن والزبوتها ما زال اللبن يعني ما ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عند ما كان مرة بجيتهم بملك بجزي أجر الله تبارك وتعالى يتناقر سهنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أبو هريرة بستر له وهنا رسلي يعني مرت مرفوعا قطتها مالتنا كملكتنا عليه الصلاة والسلام يزو يميورا يوهنا مالتنا مرفوع مالت وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع إلى مالتنا الإمام البيقوني رحمه الله في كتابه البيقونية بيقونية تبلا بمتتقربه نتشو يعني حادث يعني مصطلح يعني مصطلح الحديث نو
የሐዲስ ህግጋቶችን በተመለከተ የተጻፈች ክታብ አለች። እዛ ላይ ምን ይላሉ? ወማ ኡዲፈ ሊነብይ መርፉዑ ወደ መልእክተኛው የተጠጋ ሐዲስ መርፉዕ ይባላል አሉ። ቢማዕና ቃለ ረሱሉላህ ብሎ ካወራው ሰውየው መልካ ሰለምን ብለዋሉ ወይ ደግሞ መልእክተኛውን ሲሉ ሰማኋቸው ካለ ሰውየው ሱሐባው ምን ይባላል? ሐዲሱ መርፉዕ ይባላል። ቀጥታ ከመልእክተኛው ደርሷል። ያንሁ እኔ ሩትበቱሁ ቢኢዳፈቲሂ ኢለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረጃው ማለት ነው ከፍ ብሏል። ወደየት? ወደ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለተጠጋ ደረጃው የዚህ ሐዲስ ከፍ ይላል። ከሌሎቹ ሐዲሶች ደረጃ ከፍ ይላል። ለዛሊከ ምን አሉት? መርፉዕ አሉት። ደረጃው ከፍ ያለ የሆነ ሐዲስ። ስለዚህ መርፉዓን ቀጥታ ከላይ ከመልእክተኛው ሰለላሁ ይዞ የሚያወራ የሆነ ሐዲስ አቢ ሁረይራ አለ እያሉ ነው። ምን አለ ማለት ነው? ቃለ አላሁ ተዓላ ሐዲሱል ቁርሲ ላይ ደግሞ ማለት ነው ይሄ ሐዲሱል ቁርሲ ተብሎ ይጠራል። ያኒ ማለት ነው አልሐዲሱ الذي ينسب إلى القدس وهو الله تبارك وتعالى ሐዲሱል ቁርሲ ማለት ወደ አላህ የሚጠጋ የሆነ ለፍዘን ወመዕነን ቃሉም ሆነ መዕናውም ከአላህ ነው የመጣው። ያኒ ማለት ልክ እንደ ቁርአን ያኒ ማለት ነው ቁርአን ለፍዘን ወመዕነን ቁርአን ቃሉም ሆነ መዕናውም ሆነ ከማን ነው? ሚን ዒንዲላሂ ዐዘ ወጀል ነው የመጣው ከአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው የመጣው አይደለ? ይሄም ማለት ነው ሐዲሱም ሆነም ያኒ ማለት ነው ይሄ ሐዲሱል ቁርሲ የሚባለው ለፍዘን ወመዕነን ሚን ዒንዲላሂ ተባረከ ወተዓላ ቃሉም ሆነ ለፍዙም ሆነ መዕናውም ከአላህ ነው የመጣው። ታዲያ እንደዛ ከሆነ መልፈርቁ በይነል ቁርአኒ ወልሐዲሲል ቁርሲ በቁርአንና በሐዲሱል ቁርሲ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ቁርአንም ለፍዙም ለፍዙ ወመዕነን ከአላህ ከሆነ ሐዲሱል ቁርሲም ለፍዙ ወመዕነን ከአላህ ከሆነ በምንድነው ታዲያ የምንለየው የሚለው ነገር ስንመለከት አእማዎች እንደሚናገሩት በብዙ አይነት ማለት ነው ለይተውታል። አንደኛ በምን እንለየዋለን? ሐዲሱል ቁርሲ ነው አሁን የምንቀራው ይሄ ያኔ ማለት ነው ዒባዳ ይሰራበትም ማለት በዚህ አንድ ሐርፍ ስንቀራ አጅር አናገኝም። አሁን ለምሳሌ ቃል አላሁ ተዓላ አነ አግነ ሹረካ ብዬ በማነብበት ሰዓት እኔ አንድ ሐርፍ ያኔ ማለት ነው ሳነብ አጅር የለኝም እዚህ ላይ ማለት ነው። ያኔ ቁርአን ሳገድ ቢማዕና ቁርአን ላይ ማለት ነው አንድ ሐርፍ ስናነብ ምንድነው መንቀራ ሐርፈን ዋሂደን ሚን ኪታቢላህ አሉ ማሰለም ቢማዕና ከቁርአን አንድ ሐርፍ ያነበበ ይሆን አካል ያኔ ምን ፈለሁ ያኔ አጅር ወልአጅሩ ቢአሽሪ አምሳሊሃ አጅር አለው። አንዱ አጅር ደግሞ በ10 እጥፍ ማለት ነው። መሰለን አሊፍ ላም ሚም ስንል ያኔ አሊፉን ሐርፉን ወላሙን ሐርፉን ወሚሙን ሐርፍ አሊፍ ላም ሚም ሲል 30 ሐሰና ይዟል ማለት ነው ሰውየው። ስለዚህ ቁርአንን በጣም አንድ ሐርፍ ስናነብ ቁርአን ላይ ያኔ አንድ 10 አጅር እናገኛለን፣ 10 ሐሰና እናገኛለን። በዚህ ተቃራኒ እዚህ ላይ ግን አይኖርም ማለት ነው። ሱመ ቁርአን ላይ ያኔ ሶላት ይሰገድበታል፣ በዚህ ግን ሶላት መስገድ አንችልም። ኢላ አኺሪሂ ብዙ ነገራቶች አሉ የሚለያዩበት። በዚህ ማን ነው ይለያል። እና ቃል አላሁ ተዓላ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብሎ አለ ይላሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነ አግነ ሹረካ አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አነ እኔኮ አግና የተብቃቃሁ ነኝ አሹረካኢ ከሸሪካ ማለት ነው ከጓደኛ የተብቃቃሁ ነኝ። ሹረካ አልፈልግም ጓደኛ አልፈልግም አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አን ሽርኪ ከማጋራትም እንዲያጋሩብኝም አለ አልፈልግም፣ ሽርክም እንዲሰራብኝም አልፈልግም አለ። አነ አግና እኔ የተብቃቃሁ ነኝ አሹረካ ከጓደኛ የተብቃቃሁ ነኝ ብቻዬን ማለት ነው ምቆም ነኝ እኔ አልፈልግም ጓደኛ አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አን ሽርኪ ከማጋራትም ማለት ነው እንዲጋራብኝም አልፈልግም፣ ሽርክ እንዲሰራብኝም አልፈልግም። መን አካል አለ ዓሚለ የሰራ የሆነ አካል ዓመለን ስራን ማለት ነው የሰራ የሆነ አካል ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ አሽረከ እያጋራ ያኒ ማኑ ያንን ስራውን ያኒ ዒባዳውን ሲሰራ አሽረከ እያጋራ መዒ ከኔ ጋራ ማለት ነው ለኔ ብሎ ያኒ እየሰራ ዒባዳ እየሰራ ነገር ግን አጋርቷል ማለት ነው። አሽረከ እያጋራ መዒ ከኔ ጋራ ፊሂ በዛ በስራው ውስጥ ማለት ነው በሚሰራው ስራ ውስጥ ገይሪ ሌላን አካል ማለት ነው ለአላህም ብሎ ያኒ ማኑ ሲጀምር ለአላህ ነው። ነገር ግን በመሃል ላይ ያቀላቀለው ለሰው ብሎ ማነው ሰዎች እንዲያውኝ እንዳሞግሱኝ ምናምን ኢላ አኺሪህ እንዲሉ ብሎ ካቀላቀለ እያለ ነው። ያኒ ማነው አሽረከ መዒ ፊሂ በዛ በስራው ላይ ገይሪ ሌላን አካል ማነው ካጋራ ተረክቱሁ ሰውየውንም ማለት ነው ተዋለሁኝ ወሽርከሁ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ያኒ የሚያጋራውንም ደግሞ ያጋራ የሰራውንም ስራ እተዋለሁኝ አልቀበለውም ስራውን ነው የሰራውንም ሳይ ሰውየው ሶላት ሲሰግድ ማነው ለአላህ ብሎ መጀመሪያ ጀምሮ በጎን ደግሞ ሰዎች ሲመጡ ለሰዎች ብሎ ከሰራው እንዳሞግሱ ብሎ ከሰራ ሰውየውንም እተዋለሁኝ ያኒ ማነው እኔ ምንም አልጠብቀውም። ወከዳሊካ ስራውንም ደግሞ ማለት ነው እተዋለሁ አልቀበለውም። እንደዛ ያቀላቀለ ሽርክ ጋር እያደረገ የሰራውን ስራ አልቀበልም፣ ጭራሽ አልቀበለውም። ያን ነው ይጥቀም ያዋል ያኒ ለዛ ብለህ የሰራው
እሱ ይቀበልህን ያልቀበልም ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ስለዚህ ሐዲሱ በጣም ከባድ የሆነ ዛቻ ነው ያለው እዚህ ላይ ያኒ ስራን ኢኽላስ ላቡድ ሚን الإخلاص ጥርት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስንሰራ ኢብቲጋአ ወጅሂላሂ ተባረከ ወተዓላ የአላህን ፊት ብቻና ብቻ ፈልገን መሆን አለበት ነው። ረዋሁ ሙስሊም ሐዲሱን አልኢማም ሙስሊም የዘገበው የሆነ ዘገባ ነው። ስለዚህ ሐዲሱም ሳቢትና የጸደቀ የሆነ ዘገባ ነው። ሙናሰበቱ ذكره في الباب ይህን ሐዲስ ሸኽ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ረሂመሁላሁ ተዓላ እዚህ ርዕስ ላይ ማለት ነው ባቡ ማ ጃአ ፊ ሪያ ከሚለው ርዕስ ላይ የጠቀሱት ለምንድን ነው? أنه يدل على عدم قبول العمل الذي داخله رياء أو غيره من أنواع الشرك بمعنى ማለት ነው ሪያም ሆነ የዩልኝም ሆነ የሽርክ አይነቶች ብቻ ማለት ነው የተቀላቀለውን አላሁ ተባረከ ወተዓላ እንደማይቀበለው ስለሚጠቁም ስለዚህ ከሽርክ መጠንቀቅ አለብን። የሽርክ አይነቶችን በጠቅላላ ማለት ነው መራቅ አለብን። ወከዛሊከ ሐዲሱ ምንረዳው ያኒ ማለት ነው ስራን ለአላህ ማጠራት እንዳለብን ከሽርክ ቅልቅሎች ማጠራት አለብን። نعم وعن أبي سعيد مرفوعا نعم وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أبو سعيد الخدري بزقبه زقب علي مرفوعا قد تاك مرقتني عليه الصلاة والسلام يزوي ميوريون حديثنا من يلال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من مرقتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أداة التنبيه هنا تجامرتنا أداة التنبيه بلطرة أواجنكو ألا أخبركم أن نقراتشهم من ألو ملكتنيو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم أن نقراتشهم من بما بنقر مالتنو هو ين نقرو أخوف بطعم أسفري هنا مالتنو أخوف يميلو أفعل التفضيل ويبلو اسم التفضيل بلو يتروتان نحاتوش أخوف على وزن أفعل لمتانو مالتنو سلازي أخوف بطعم مفارو مانو أفعل التفضيل يعني مالتنو بطعم مالتنو أشد خوفا مالتنو በጣም ነው ከምፈራው ነገር በጣም ምፈራው ነገር እንደው በምን እንደሆነ አላኒ አልነግራችሁም ነው አላ اخبركم አልነግራችሁም ምን بما በነገር هو ያን ነገሩ اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ይሄን ሐዲስ የተናገሩበት መጀመሪያ ላይ ስለ ደጃል ማለት ነው ፈተና መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሷሃቦቻቸው ነግሯቸው ነበር። ጧት አካባቢ ነግሯቸው ከዛ ተለያዩ። ውሏቸውን በጣም ደንግጠው ሷሃቦች በጣም ደንግጠው ውለው በኋላ ላይ ማታ ላይ ተገናኙና ሳያቸው በጣም ደንግጠዋል። መሆናቸው ነው ሲሏቸው አይኛ ማን ተሰባሰው ሳያቸው እኛ ስለ ደጃል ነግረህን በጣም ደንግጠን ነበርና በጣም ስለሱ ተጨንቀን ነው በጣም ማለት ነው ፈተናው ከባድ ስለሆነ የነገርከን በጣም ተጨንቀን ነው ብለው ማለት ነው ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲነግሯቸው ይሄን ነገር ተናገሩ። አላ اخبركم አልነግራችሁም ምን ቢማ በነገር هو ያን ነገሩ አخوፉ በጣም አስፈሪ እምፈራላችሁ عليكم በእናንተ ላይ በጣም አስፈሪ በሆነው በጣም ከባድ የሆነ አስፈሪ በሆነው ወንጀል ማን አልነግራችሁም ምን عندي ከኔ ዘንድ من المسيح الدجال عندي ከኔ ዘንድ ነው በጣም ምፈራላችሁ من المسيح ከመሲሑ الدجال በበለጠ ማለት ነው። አሁን እናንተ ስለ ደጃል ነግራችሁ አይደል ተጨነቃችሁት? ከዛ በላይ በጣም ከኔ ዘንድ ከባድ ወንጀል እንደው ምፈራላችሁ ወንጀል አልነግራችሁም ምን አሉ من المسيح الدجال ከደጃል ማለት ነው ፈተና በበለጠ በጣም ምፈራላችሁ። ተመለከቱ ከደጃል ይበልጥ እንግዲህ እኔ መሬት ላይ አንደሱ ከባድ እንደ ደጃል ከባድ ፈተና የለም መሬት ላይ ማለት ነው የሚያልፍ እያንዳንዱ ነብይ ሲላክ ማለት ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ የፈተናው ክብደት አይማው ሲናገሩ እያንዳንዱ ነብይ ማለት ነው ስለ ደጃል አስጠንቅቋል። ኑህ አለይሂ ሰላም ደጃል የሚባል ከባድ ፈተና ይመጣል ተጠንቀቁ ብለዋል ለህዝቦቻቸው። የዛሬ ስንት ምናምን አመት እንግዲህ ከኑህ በኋላ ስንት ተውሊድ አልፏል። እያንዳንዱ ነብይ ለህዝቦቹ ሲላክ ما من أمة إلا ما من نبي بعثه الله إلى قوم إلا وأنذر أمته من المسيح الدجال እያንዳንዱ ማለት ነው አንድም ነብይ የለም አላህ ወደ ህዝቦቹ የላከው ከደጃል ፈተና ማለት ነው ህዝቦቹን ያስጠነቀቀ ቢሆን እንጂ እንደው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከባድ ፈተና ነበር። ነገር ግን ከዛ በበለጠ በጣም ከባዱን አልነግራችሁም ምን አሉ። መሲሁ ደጃል እዚህ ላይ ልንነቃበት የሚገባው ነው ልንረዳው መያዝ ያለብን ነገር አለ። እሱም መሲሁ ደጃል ማለት ያኒ መሲህ ተብሎ የተጠራው ለምንድን ነው? መሲህ አደጃል ወይም ደጃል መሲህ ተብሎ የተጠራው ለምንድን ነው? መሲህ የተባለው አይማዎች እንደሚናገሩት አንደኛ لانه يمسح الارض አንደኛ አይኑ ማለት ነው የጠፋች ናት። ያኔ ማለት ነው አንዲቱ አይን የጠፋች ስለሆነች ነው ማለት ነው። በቃ ማለት ጠፍታለች በጣም ጭንጩንም ላይ ጠፋች ስለሆነ ያኔ አይኑ የታበሰ ስለሆነ መሲህ ተብሎ ተጠራ። ያኔ የታበሰ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሁለተኛ ምን ብለው ፈሰሩታል? መሲህ ተብሎ ተጠራው لانه يمسح الارض اي يقطعها بسرعه
መሬትን ስለሚያዳርስ ነው ሐዲስ ላይ እንደመጣው በ40 ቀን ዱንያ ላይ የሚቀመጠው 40 ቀን ነው ግን በ40 ቀን ማለት ነው መሬትን ሙሉ በሙሉ ያዳርሰዋል ማለት ነው ኢዳን መሬትን ስለሚያዳርስ መሲህ ተብሎ ተጠራ ይላሉ አላ ኩሊ ሐሊን በዚህ ነው መሲህ ተብሎ ተጠራው አደጃል ማለት በጣም ከዛም ማለት ነው ሲገቱ ሙባለጋ ነው ደጃል ፈዓል ስለሆነ በጣም ማካበድ አለው ቃሉ ማለት ነው ደጃል ማለት ሱሚየ ደጃሉ ደጃለን لكثرة دجله يعني كذبه أو كذبه ውሸቱ ማለት ነው በጣም ከባድ ስለሆነ የሚዋሽው ቅጥፈት ብዙ በጣም የከበደ ስለሆነ ደጃል ተብሎ ማለት ነው በጣም ተካብሎ ተሰጠ በጣም ከዛብ ማለት ነው ደጃል ማለት ከዛብ በጣም ውሸታም ማለት ነው ከውሸቱ በጣም በጣም ውሸታም ከመሆኑ የተነሳ ማን ብሎ ነው የሚመጣው እኔ አላህ ነኝ ጌታ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው ማለት ነው እኔ ማለት ነው ጌታችሁ ነኝ ብሎ ይመጣል ማለት ነው ኢዳን ይሄ በጣም እንግዲህ ከውሸቱ በጣም የወጣ ውሸት ማለት ነው እና ለዛ ነው ሚነል መሲህ الدجال على كل حال ከመሲሁ الدجال በበለጠ በጣም ከባዱን ፈተና አልነግራችሁም ምን አሉ قالوا ብለዋሉ በላ በእርግጥም ማለት ነው ከዚህም በላይ ከባድ ወንጀል አለ ደግሞ በጣም ማለት ነው እኔም ከዚህም በላይ አስፈሪ የሆነ በእኛ ላይ የምትፈራው ወንጀል አለ ብለው ማለት ነው አሉ በላ በእርግጥም እንደታ ንገረን ማለት ነው قال ብለዋል መሐመድ ሰለም الشرك الخفي ምፈራላችሁ ከደጃል በበለጠ አሽርኩ ማጋራትን ነው አልኸፊዩ ድብቅ የሆነውን ማለት ነው ማጋራትን ነው ምፈራላችሁ አሉ ድብቁን ያኒ ማለት ነው ሽርክ ነው ምፈራላችሁ አሉ እንግዲህ ለሷሃቦቻቸው እንደዚህ የሚሉት ሽርኩል ኸፊይ ምንድነው ሲባል ወሬፊት ገለጹት የቁሙ الرجل ሰውየው ማለት ነው ይቆማል የቁሙ ይቆማል الرجل ሰውየው ይቆማል ያኒ فيصلي ይሰግዳል ማለት ነው ሶላት ማኑ ይቆማል ይሰግዳል ማለት ነው ከዛ ለአላህ ብሎ ነው የሚሰግደው ነገር ግን ፈዩዘይኑ ያሳምረዋል ሶላተሁ ሶላቱን ማለት ነው ያሳምራል ምርጠሩ ይሰግዳል በቃ አሳምሩ በተረጋጋ መልኩ ሩኩኡ ሁሉ ነገር በቃ አርጋ ብሎ ደስ አድርጎ አሳምሩ ማለት ይሰግደዋል ለምንድን ነው የሚሰግደው ሊማ ያራ እኔ እንደዛ እንዲያሳምር ያደረገው ነገሩ ይሄ ነው ሊማ ለነገር ያራ ለሚያየው ነገር የሆነ ሰው እያየኝ ነው ብሎ ስላመነ ነው ሊማ ያራ ስለሚመለ ያኒ ላየው ለሆነው ነገር ሲል ማለት ነው من نظر رجل إليه من نظر እየተመለከተ ነው ምልከታን ስላየ رجل የሆነ ሰውዬ إليه ወደሱ ማለት ነው የሆነ ሰው እየተመለከተ ነው ብሎ ስለሚያስብና በልቡ ስላመነ ያሳምረዋል ማለት ነው እንጂ ሶላትን አሳምሮ መስገድ ጥሩ አይደለም ነገር ግን ለሰው የሆነ ይሄ የተከለከለበት ምንድን ነው ፈይዘይኑ ሶላተሁ ሶላቱን ያሳምረዋል ለምንድን ሊማ ያራ ያኒ ላማላሙ ኢላናት ለምንድን ነው ሶላቱን ያሳምረው ለሚመለከተው እየተመለከተ ስለሆነ ያኒ ማለት ነው ምንድን ስለተመለከተ ሚን ነظሪ እያየኝ ነው ብሎ ስላመነ ሊማ ያራ ማለት ስላመነ ሚን ነظሪ ረጁሊን ኢለይህ ሚን ነظሪ ምልከታን ማለት ነው ረጁሊን የሆነ ሰውዬ ማለት ነው ኢለይህ ወደሱ እኮ የሆነ ሰው እያየኝ ነው ብሎ ስላመነና በልቡ ስለቋጠረ ሶላቱን ያሳምራታል ይሄ ነው ሽርኩን ኸፊይ ድብቅ የሆነው ሽርክ አሉ ምክንያቱም ሰው ያውቀውም ማለት ነው ሽርክ እየሰራ ይሆን አይሰራ ስለማያውቀው ሽርኩን ኸፊይ ይሄን ነው ምፈራላችሁ ብለው الرسول صلى الله عليه وسلم ተናገሩ ማለት ነው ኢዘን በጣም ከባድ የሆነ ነው ይሄ ሽርኩን ኸፊይ የሚባለው ይሄ ሪያ የሚባለው ነገር በጣም ከባድ ነው لذلك الاخلاص عزيز ይላሉ ኢኽላስ ማለት አይማዎች عزيز ነው በጣም ከባድ ነው ይላሉ በጣም ማጣራት አይማዎች ነው የሚናገሩት ማጅሃቱ ነፍሲ አክثر ሙጃሃደቱها على الاخلاص እንደው ነፍሴን ከሰለፎች ማለት ነው ነፍሴን ማለት ነው በምንም ነገር ታግያት አላቅም ኢኽላስ ላይ ማለት ነው በኢኽላስ ላይ እንድታገልኳት ይላል በጣም ታግያታለሁ ኢኽላስ ላይ እሷን ቢትራለች እኔም ለማንጠፍ ጠራለሁኝ በጣም ታገል ነበር ይላል ስለዚህ ኢኽላስ ልናረግ ይገባን رواه احمد الامام احمد የዘገበው የሆነ ዘገባ ነው ሐዲሱን ማለት ነው ስለዚህ ኢኽላስ ያስፈልጋል ስራ ተቀባይነት ሊኖረው ዘንዳ ኢኽላስ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው مناسبة ذكر الحديث للباب حديث لالنበት ርዕስ ላይ ታዲያ ተስማሚው መልእክት ምንድነው أن فيه التحذير من الرياء እዚህ ቦታ ላይ ማነው ተሕዚር አለ ማስጠንቀቅ አለ ማለት ነው ከምን ከይውሊ ስራ ማለት ነው ያኒ ማነው ከይውሊ ስራ ያኒ ማለት ነው ማስጠንቀቅ አለ ሪያ ደግሞ ምን እንደሆነ እዚህ ሐዲስ ላይ ደግሞ ተተርጉሟል ምንድነው ትርጉሙ ያማ فيقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه የሚለው ይሄ የሪያ ምርጥ ትርጓሜ ነው ማለት ነው ሪያ ምንድነው ይባል ይሄን ትርጉም ቁጭ ቢያደርግ ሰውየው ትክክለኛ መልስ ነው የሚመለሰው ማለት ነው خير ስለዚህ ኢኽላስ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ኢኽላስ ማድረግ ያስፈልገናል ነው የዛሬው ያኒ ማነው ደረሳችን ማለት ነው فيه مسائل الزباب ላይ የምንይዛቸው ፍሬ ሐሳብና ቁም ነገሮች አሉ አልኡላይ መጀመሪያው ተፍሲሩ አየቱል ካህፊ ተፍሲሩ ትርጓሜን አይተናል አየቱል ካህፍ ሱረቱል ካህፍ ላይ ያለችውን ትርጓሜ አይተናል الثانية ሁለተኛይቱ መስአላ ደግሞ الامر العظيم في رد العمل الصالح
الأمر العظيم تلاك هونو النجار أيتنال الأمر قدي أيتنال العظيم تلاك هونو قدي أيتنال ومنو تلاك هونو النجار أيتنال بمن في رد العمل الصالح في رد بممل سري ونو بممل سري العمل سرا مالتنا الصالحي ملكام سرا بمملسو يعني مالتنا ملكام سرا تقبينه تندللو ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው ትልቅ ጉዳይ አይተናል አሉ እሱ ምንድነው ረዱ العمل الصالح መልካም ስራ መመለሱ መቼ اذا ጊዜ ማለት ነው دخله የገባው ጊዜ شيء የሆነ ነገር ሲገባበት የሆነ ነገር ሲቀላቀልበት لغير الله ከአላሁ ይችላል ለአካለ ማለት ነው የሆነ ነገር ሲቀላቀልበት ስራ መልካም ስራ እንደሚመለስ አላህ እንደማይቀበለው እዚህ ላይ ማነው ተመልክተናል ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ ታው እንደሚመለስ ግልጽ ነው ከባቡ ላይ ማለት ነው الثالث ሶስተኛው ذكر السبب يعني ማለት ነው ተረክቱሁ ወሽርከ ስላለ ማለት ነው ተረክቱሁ ወሽርከ ሽርኩንም እያጋራ የሰራውንም ስራ ሰውየውንም ተወዋለሁ ብሎ الله تبارك وتعالى ስለተናገረ في حديث ابي هريره رضي الله عنه كما يعني في حديث القرسي ላይ ማለት ነው الثالث ሶስተኛው መስአላ ደግሞ ምንድነው ذكر السبب الموجب لذلك ذكر እንደ ተወሳይተናል السبب ምክንያቱ ተወስቷል المجيب قدتا የሚያደርገው ምክንያቱ لذلك لذلك ማለት ነው ለዛ የሚባለው መልካም ስራ ለመመለሱ አላህ አልቀበልም ለማለቱ ምክንያቱ ምን እንደሆነ አይተናል ነው ذكሩ ተወስቷል السبب ምክንያቱ ተወስቷል المجيب قدታ ያደረገው لذلك ለዛ ማለት ነው ለዛ የሚለው يعني اسم الاشاره የሚመለሰው ወዴት ነው يعني መልካም ስራ يعني ሰውየው ሰርቶ አላህ ልቀበልም ያለበት ምክንያቱን ተወስቷል እሱ ምንድነው وهو كمال الغنى وهو ይህም ደግሞ ምክንያቱ አላህ ልቀበልም ያለው ሽርክ የተቀላቀለበትን ስራ አልቀበልም ያለው ለምንድነው كمال الغنى كمال ሙሉ የሆነ ማለት ነው الغنى ሙሉ የሆነ መብቃቃት ስላለው ነው አላህ ከኛ ስራ ምንም አይፈልግም ማለት ነው የተብቃቃ ነው አላህ والله غني عن العالمين አላህ ከዓለሙ ላይ የተብቃቃ ስለሆነ ስለዚህ ምንድነው እኔ ስራን ማነው ሽክ ያለበትን ስራ አልቀበልም ማለት ነው ስለዚህ ከማሉ الغنى አልቀበልም ያለበት ምክንያቱ ምንድነው አጋኒ ገንይ ስለሆነ የተብቃቃ ስለሆነ ማለት ነው ምክንያቱም ምን ብሏል መጀመሪያ ላይ አና አግነ الشركاء እኔ ከሸሪካ የተብቃቃ ሆነኝ يعني ሽርክ ማኒ ከሚያጋሩበትም ስራ የተብቃቃ ሆነኝ ሽርክ መልካም ስራ ተሰርቶ ሽርክ ካለው አልቀበልም ብሎ ተናግሯል ማለት ነው الرابعه አራተኛው ان من الاسباب ከምክንያቶች እኮ ጭምርት ነው አሉ ان من الاسباب ከምክንያቶች ጭምርት ነው يعني ማለት ነው انه تعالى خير الشركاء አሁንም መልካምን ስራ አላህ ማለት ነው እንዳይቀበል ያደናም ሽርክ ሲቀላቀለው መልካምን ስራ አልቀበል የሚያለው ለምንድነው ان من الاسباب ከምክንያቶች ካለ መቀበሉ ምክንያቶች ጭምርት ነው انه تعالى الله سبحانه وتعالى መሆኑ خير الشركاء خير በላጭ ስለሆነ ነው الشركاء ያኒ ማለት ነው ከሚያጀጋሯቸው ከአላህ ጋር ከሚያመልኳቸው አማልክቶች በላጭና የበለጠ ስለሆነ ያኒ ማለት ነው አላህ ማለት ነው መልካም ያኒ መልካም ምን ስራ ሽርክ ከተቀላቀለው አይቀበልም አላህ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ያለ መቀበሉ ምክንያቱ ምንድነው ከሁሉም ሰዎች ከሚያመልኳቸው አማልክቶች የበለጠና የጠራ ስለሆነ አላህ ተባረከ ወተዓላ በላይ ስለሆነ አይቀበልም ማለት ነው الخامسة ومستنيو دمو مسألة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء خوف النبي ملكتنيو صلى الله عليه وسلم اندفر ويتنال على لا يمارتنو أصحابه ببال دربوچاچو لاي ببال بصحابوچاچو لاي እነዛ ምርጥ በሆኑ ሷሃቦች ላይ እንደፈሩ من الرياء ከሪያ ማለት ነው እንግዲህ ከሷሃቦች በላይ እንግዲህ ኢማናቸው አላህ አማኝ ብሎ የጠራቸው እነሱ ነው እኔ የመጀመሪያዎቹ አማኞች እነሱ ናቸው ወሳቢቁን الأولون من المهاجرين والأنصار ብሎ የጠራቸው እነሱ ናቸው እንደዛ ከመሆኑም ጋር ግን መልካም ሰለም በእነሱ ላይ የፈሩት ምንድነው ከሪያን ፈርተዋል ምክንያቱም اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء اي በእናንተ ላይ ከመፈራው ነገር በጣም ከባዱ ነገር መፈራው አሉ በሌላኛው ዘገባ ሽርክ الاصغر ነው ሽርክ الاصغر ምንድነው ሲባል الرياء ብሎ ማለት መልካም ሰለም ተናግሯል ማለት ነው خيرا الثالثه سدستኛው مساله انه فسر ذلك انه ملكتኛው صلى الله عليه وسلم فسر እንደተረጎመ አይተናል ذلك ያንን ማለት ነው ሪያ ማለት ነው የሁሉም ስራ ማለት ነው እንደተረጎሙ አይተናል በምን بان المرأة يصلي لله يعني ሪያ ማለት ነው ፈስረውታል بان በመሆኑ المرأة ሰውየው يصلي ሰግዳል لله لله سبحانه وتعالى ነው የሚሰግደው ለአላሁ ተባረከ ወተዓላ ለአላህ ብሎ ነው የሚሰግደው
ነገር ግን ማለት ነው ላኪን አሉ ነገር ግን ዩዘይኑሃ ያሳኒም ያሱባታል ያቆነጃጃታል ሊማ የራ ለሚመለከተው ነገር ያኒ የሆነ ነገር ያኒ ስለሚያስብ ሊማ የራ ስላሰበ ወይ ደግሞ ስለሚያስብ በልቡ ማለት ነው ሚን ነዘሪ እየተመለከተኝ ነው ብሎ ስለሚያስብ ረጁሊን የሆነ ሰውዬ እየተመለከተኝ ነው ብሎ ስለሚያስብ ኢለይሂ ወደሱ ማለት ነው የሆነ ሰው እያየኝ ነው ብሎ ስለሚያስብ በልቡ ሶላቷን ያሳምራታል ያኒ የሚሰግደው ለአላህ ነበረ ነገር የሆነ ሰው እያየኝ ነው ብሎ ስላመነ ያኒ ሶላቱን ለዛ ሰውዬ ብሎ ስላሳመረው ለአላህ ብቻ ብሎ ማሳመር ያለበት ያንን ስላቀላቀለ ሪያ ሰራ ማለት ነው ስለዚህ ያኒ በዚህ ምክንያት ስራው ተበላሽ ያኒ የሰራው ስራ አላህ አይቀበለውም ብለው ይያሉ ነው هذا والله اعلم نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك